परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे ये पवित्र तांको जन्म मासरे अशेष भक्तिपूत प्रणिपात जो माने अंशग्रहण कर परिचालना दायित्व सुभाष भाई पोस्ट अच्छा ग्राटिट्यूड पुष्पपा एवं अहल्यापा दुर्गा सूत्र पाठ कले शक्तिमय परिवेश करदे समस्त को मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। प्रभुंकर ये जन्ममासरे रचित महाकाव्य सावित्री उपरे आधारित प्रसंग गुड़िक आलोचना चली एवं संडित पाथ रे चली आलोचना तेणु से सावित्री उपरे आधारित प्रसंगटी रही जहाँ आम समस्त जीवन प्रश्न जीवन को आम भल पाऊ बंची रहा आम भल पाऊ कि जीवन जे केते प्रहेलिकामय से विषय आम हुए तो सचेतन न हो तथापि सुभाष भाई को अनुरोध करी जो मान कार्यक्रम अंशग्रहण करने नाम सब देइछंती से माने जाउछंती कुआडे ठीक समय पाठचक्र आरंभ समय जोग न दबाटा गोटे गुरुतर अपराध माँ पाखे गोटे जोग न दबा भल कि पूर्व जन दबा आवश्यक किसी असुविधा अच्छी बोली आभली पाठचक्र को यही भाव में गोटे असम्मान बोली मु भावे अन्य मैंने कौन भावुं मु जानी गोटे असम्मान माँ प्रति असम्मान भाव गोटे सृष्टि होता भल लगुनि आदौ आम आज जो प्रसंग आलोचना करवा बहुत पूर्व आलोचित होती तथापि मंत्र को तो बारंबार शुणती मन तो रहे ना पुणी टी आमको सचेतन होगा पड़े तेणु प्रभुंर जन्ममासरे से सावित्री काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्यर किसी उद्धृति नहीं आज प्रसंगटी उपस्थापित होगा जाऊँगी रिडल्स ऑफ लाइफ जीवन और प्रहेलिका लाइफ इज इटसेल्फ ए रिडल लाइफ इज इटसेल्फ ए रिडल जीवन ही एक गोलक धंदा जहाँ को सहजरे बुझी हुए नहीं जहाँ को बुझी हुए नहीं ताको प्रहेलिका कह जीवन एक प्रहेलिका चाबी ही ईश्वर जीवन एक स्वप्न जार व्यक्ति सौदागर जीवन एक पथ पांथ चले बार बार जीवन एक स्रोत खोजे अनंत सागर जीवन संघर्ष एक कर्म कुरुक्षेत्र जीवन रे छंदा छंदी संपर्कर सूत्र जीवन पद्म फुटे देखी सौर कर जीवन स्वप्न तुटे पड़िले प्रहार जीवन वेदर गीति ओंकार झंकार जीवन जोरार भीति जीवन जोरार भीति समन टंकार जीवन जंत्रणा भोगे असीम क्षुधार जीवनर आद्य क्षुधा अटे शरीरर जीवनर खाद्य क्षुधा अटे शरीरर जीवनर यौन क्षुधा प्राण प्रकृतिर जीवनर जस क्षुधा अटे मानसर जीवन रथर रथी पुरुष शाश्वत जीवन सुमन सही पादे समर्पित ये हूँ जीवन संज्ञा जीवन हूँ प्रहेलिका जार समाधान सूत्र होउचंदी स्वयं ईश्वर जीवन स्वप्न भली प्रतीत हुए जीवन एक जन्मरू मृत्यु पर्यंत चलिबार पथ बोली शास्त्र वर्णित होइछि ये पथ दे व्यक्ति को बारंबार चलवा होता है अर्थात बारंबार जन्म नवाक हुए एवं जीवन एक स्रोत भली प्रवाहित होउछि अनंत सागर रे निजको मिसई दवापाई आए जीवन गोटे संघर्षर कुरुक्षेत्र एवं एथि संपर्कर सूत्र सब छंदा छंदी रही ये जीवन गोटे अंकरु सृष्टि पंकज तुल्य जीवन एक पद्म फूल सदृश केतबेले प्रस्फुटित हुए
ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଉଷାର ସୌରକରକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଟିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ବିପଦର ପ୍ରହାର ପଡେ। ଆମ ଜୀବନ ବେଦର ଗୋଟେ ଗୀତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଓଙ୍କାର ଝଙ୍କାର। ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି, କାରଣ ଓଙ୍କାରରୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଓଙ୍କାରର ଝଙ୍କାର ରହିଛି। ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଭୟ ସବୁ ରହିଛି, ଜୀବନ ଜ୍ୱରାର ଭୀତି ସମନ ଟଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ, ସମନ ଅର୍ଥ ଯମ, ଯମଙ୍କର ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ ଅସୀମ କ୍ଷୁଧାର। ଏ ଜୀବନରେ ଅଶେଷ କ୍ଷୁଧା ଭରି ରହିଛି। କ୍ଷୁଧାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ ଜୀବନ। ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ଅଟେ ଶରୀରର। ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଚାହେଁ, ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଧାଟି ହେଉଛି ଶରୀରର। ଜୀବନର ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ରହିଛି ଯୌବନର ଲାଳସା, କାମନା। ଜୀବନର ଯଶ କ୍ଷୁଧା ଅଟେ ମାନସର। ମନ ଆମର ଅଭିମାନୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯଶ କ୍ଷୁଧା ତାର। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଏ ଗୋଟେ ରଥ ଭଳି ଚାଲୁଛି, ଏ ଜୀବନ ରଥର ରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶାଶ୍ୱତ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ରଥର ରଥୀ। ଜୀବନ ସୁମନ ସେହି ପାଦେ ସମର୍ପିତ। ଏ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପଟି ସେଇ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛି। ଭଲ୍ଟେର ନାମକ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥରେ କହିଥିଲେ, God gave us the gift of life. It is up to us to give ourselves the gift of living well. ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜୀବନଟି ଉପହାର ସଦୃଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନର ଉପହାର ନିଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେଇ ଜୀବନଟିକୁ ଭୋଗ ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଯୋଗ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ନିଜକୁ ଉପହାର ଦେଲା ଭଳି ହେବ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ନିଖିଳ ଜୀବନର ଧର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଜୀବନକୁ କେତେ ନିକଟରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରଚନାବଳୀରେ ଜୀବନର ମନୋଜ୍ଞ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଜୀବର ସାଧାରଣ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବା ଏକ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପାୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସନେଟରେ ସେ ଜୀବନକୁ ପର୍ସନିଫାଏଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ଠୁ ଜୀବନ୍ତ, ବସ୍ତୁଠୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଜଡ଼ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା। ତେଣୁ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଲାଇଫ୍ ସୋଲ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଥିଓରମ୍ ଇଜ୍ ଦାଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଜୀବନ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଭୟାନକ ଉପପାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଛଦ୍ମ ଆବରଣ। ଜୀବନ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରେ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରୁ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଯେମିତି ଅଛି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅଛି।
କାହିଁକି ଭୟ ଅଛି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ଭୀତିର କାରଣ। ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁ। ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନରେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଟିଏ ଏକ ଥିଓରମ ବା ଉପପାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଜୀବନ ରୂପକ ଜଟିଳ ଉପପାଦ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ಬೋଧ୍ୟ ଏବଂ ଭୀତିପ୍ରଦ। ଜୀବନର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉପପାଦ୍ୟ ରୂପେ ଭେଟିଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରହେଳିକାକୁ ଆମେ ଭେଦ କରି ନଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭୀତି ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଡରୁ, ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା, ତା ପ୍ରତି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ ଗଡ ଫର କି ଜୀବନ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ, ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ଯାହାର ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ଚାବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅଦ୍ୟାବଧି ନଶ୍ୱର ଏ ଜୀବନର ଅବିନଶ୍ୱର ସୂତ୍ରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ନଷ୍ଟଶୀଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଗୋଟେ ଅବିନଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ରହିଛି, ତାକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁ ଜୀବ, ସେ ପରାତ୍ପର ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜୀବକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ସେ ପରାତ୍ପର ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲାଇଫ ଇଜ ଗଡ। ଲାଇଫ ଇଜ ଗଡ କହିଲେ ଜୀବନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଲାଇଫ ଇଜ ଗଡ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ଜୀବ ଚେତନାକୁ ଶିବ ଚେତନାରୁ ପୃଥକ ବିବେଚନା କରେ। ଆମେ ଜୀବ, ଶିବ ନୁହଁ, ଏଇ ଭାବନାଟା ଆମ ଭିତରେ ରହେ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଶିବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଜୀବନ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତି ବୃତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଜୀବନରେ ବହୁବିଧ ଆଶଙ୍କା, ଭୟ, ବିପଦ ଆପଦର ଘନ ଘଟା ଥାଏ। ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼େ, ସମାଧାନ କରିପାରେ ନା, ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ମା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଉ। ଜୀବ ମରଣଶୀଳ, ମାତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅମର, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଅସ୍ଥିର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅନ୍ତରାଳରେ ଜୀବନର ଅଧୀଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ଅବିଚଳ। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର, ବିଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଶିବସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ଅବିଚଳ। ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ନଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ତଥା ଭୌତିକ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଏ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଜନନୀଙ୍କର ସେ ନିର୍ମାଣକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅତିଥି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର କୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଧ୍ୱଂସର କୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଅସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମ
अंतर भितर से दिव्य अतिथि सबु किछि को लक्ष्य करुथांती। प्रभु लिखुचंदी ट्रैंक्विल स्प्लेंडर वेट्स माय फोर्स ऑफ लाइफ काउस्ट इन माय हार्ट टू डू व्हाट ही शैल बिड। A tranquil splendor wears my force of life, caused in my heart to do what he shall bid. एक श्रीमय प्रशांति मो हृदय पलंकरे मो जीवन स्रोत पई प्रतीक्षारत एक श्रीमय सौंदर्यमय प्रशांति रही मो हृदय रूपक पलंकरे एवं से मो जीवन स्रोत पई प्रतीक्षारत अछंती। परम जहा आदेश करिवे से ताहा पालन करिवे। नेचर इन मी वन डे लाइक हिम शैल सिट विक्टोरियस काम इमोर्टल एंड इन्फिनाइट। मो मध्य थिबा अपरा पार्थिव प्रकृति दिने परमंक भली अमर अनंत शांत शाश्वत विजयी वीर सदृश अवस्थान करिवो। मो मध्य जो पार्थिव प्रकृति रही दिन आसुची जतेबेले से स्वयं शाश्वतंग भली अमर हेब अनंत पलटि जीव शांत शाश्वत विजयी वीर सदृश अवस्थान करिव। आमे अनेक समय जीवन को दिव्य अदिव्य जीवन रे विभक्त करू। माँ कहती सेपरी कौनसी दुईविध जीवन नहीं। प्रभेद रही आम दृष्टिभंगी रे विचार भंगी रे विचार क्रांति रे प्रमाद रही आम विचार क्रांति रे। जीवन बंचार रीतिटा हूँ द्विविध। मनीष जो जीवन टे बंचुची से बंचार पद्धति दी प्रकार हो पारे जीवन किंतु दी प्रकार नुह। बाछि नेबाकू हब जीवन भोग पाई उद्दिष्ट ना जोग पाई अभिप्रेत। प्रभु कहती ऑल लाइफ इज जोग। जीवन पथ दुई दिगरे प्रलंबित गोटे जोगर अन्यटी भोगर गोटे श्रेय अन्यटी प्रेय गोटे ऊर्ध्वमुखी अमरत्व दिगरे अन्यटी निम्नमुखी मृत्यु दिगरे। एई दो छकिरे छिड़ा हुई दिने नचिकेता प्रश्न करथिले ब्रह्मज्ञानी जमंकु जीवन रहस्य संपर्क रे। आमे प्राय सही दो छकिरे दंडायमान मात्र आमे सब निम्नमुखी। आमर ना अच्छी सत्यानुभूति परिपूर्ण चेतनायुक्त ज्ञान ना अच्छी अनंत शक्ति बा परमानंद उपलब्धिर आनंद। आम जीवन धारक जो आत्मा तांको संपर्क रे सज्ञान ही उठिबा ही ब्रह्मानंदर उपलब्धि प्राप्त हुए। सेई तांको संपर्क रे तबे आमे सज्ञान ही उठिबा सेतबेले ब्रह्मानंदर उपलब्धि आसीबो। से आत्म चैतन्यर भूमि जेउठी ऋषिकंठ उच्चारण करे आम जो आत्मांकर चैत्य आत्मांकर जो भूमिटी रही वासस्थान रही ऋषिकंठ उच्चारण करे अहमात्मा ब्रह्म ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। मु हूँ ब्रह्म जे ब्रह्म को जाने से ब्रह्मवित् ब्रह्म रे परिणत हो जाए। आमे विभाजनकारी अहंग्र वशवर्ती होई थिबारु एहा आमको ब्रह्म चेतनारू व्यक्ति चेतना मध्य को अवनमित करी आने। आमे ब्रह्म चेतनारू खसी आसु व्यक्ति चेतना भीतर को। दुख द्वंद्वरू रक्षा पाइबा पाई जो ज्ञानर आवश्यकता अछि ताहा दिव्य ज्ञान। एहा व्यतीत आमे जो ज्ञान को जाबुड़ी धरी ज्ञानी बोली बोलौछु ज्ञानी बोलौछु ता हम इंद्रिय निर्भर बुद्धि प्रेरित ज्ञान। इंद्रिय लब्ध ज्ञान सीमित बुद्धि द्वारा ता परिचालित। श्री अरविंद दिव्य ज्ञानर संज्ञा प्रदान करती। सत्यस्य दृष्टि सत्यस्य श्रुति प्रतिबोधयति ज्ञानम। सत्य दृष्टि लाभ करिवार अर्थ घटनार अंतराल रे प्रच्छन्न प्रकृत सत्य को आविष्कार करिवा। सत्य भाषण सत्य श्रवण सत्य चिंतन और सत्य आचरण हेउची दिव्य ज्ञानर प्रवेश पथ।
आम जीवन जन्मरू आरंभ होई मृत्युरे शेष होई जाए नहीं। गोटे जन्म और मृत्यु मध्य जीवन सीमाबद्ध बोली भाविबा भूल, एक प्रकार अज्ञता। It is the belief that we are confined to a single birth and death. गोटे जन्म जीवन मृत्यु मध्य जीवनर अविच्छिन्न धारा सीमाबद्ध नुहे। आमे मरण सीमित नर नहु बोली श्री अरविंद सावित्री उल्लेख करिसेंती, बहुबार आलोचित होईछि। तेणु पुनरावृत्ति करिवार आवश्यकता नहीं। आपातत मरणशील प्रतीत होउथिबा आम जीवनर अभ्यंतर रे अमरत्वर बीज अंकुरोद्गम प्रतीक्षारे रहिछि। अमरत्वर जो मंजिटी अछि आम भितरे से गजा हवा पई अपेक्षा करिछि। श्री अरविंद सावित्री उल्लेख करुछन्ति, The seed of Godhead sleeps in mortal hearts. The flower of Godhead grows on the world tree. All shall discover God in self and things. मर्त्य जीव हृदय कंदरे भागवत सता निद्रामग्न फुटी उठे विश्व तरु परे भागवत सतार सुमन निज मध्य सर्ववस्तु मध्य आविष्कृत हेबे भगवान। এই जो मर्त्य जीव आमे आम भितरे भागवत सत्ता सुसुप्तिमग्न होई अछंती, सोई जाइछंती एवं आमे ए विश्व तरुरे भागवत सतार सुमन सदृश फूल सदृश प्रस्फुटित हेबा एवं निज भितरे और सर्व वस्तु मध्य दिने ना दिने आमे भगवान को आविष्कार करिवा। Man cannot rest permanently until he reaches the highest good. सर्वोत्तम स्थिति रे न पहुंचीबा पर्यंत मनुष्य रे जीवन यात्रार विश्रांति नहीं, परिसमाप्ति नहीं। Hidden in the mortal heart, the eternal lives, मरणशीलर गुप्त हृदय गुहारे निवसन्ति परम शाश्वत। मरणशीलर गुप्त हृदय गुहारे निवास करन्ति जे से होचन्ति परम शाश्वत। Aspiring Godhead from insensible clay, he travels slow-footed towards eternal day. जन्म तार अचितिर कर्दम मध्यरु, अचिति बा अज्ञानतार कादो भितर आमर जन्म तार अचितिर कर्दम मध्यरु तथापि से आशा करे देवतार पद श्रद्धा पदे चालू थाए धीरे भेटिबाकू शाश्वत दिवस। आमे जदिओ कर्दम रे जन्म नैछु किंतु आमर आशा विशाल, आमे देवतार पद आशा करू। धीर मंथर पदरे सेई शाश्वत दिवस को भेटिबा पई जीवन पथरे आमे अग्रसर हेउछु। श्री अरविंद लाइफ शीर्षक एक सन्नेट रे जीवनर अभिनव व्याख्या प्रदान करिसंती। तांको दृष्टि रे जीवन एक मिस्टिक मिराकल daughter of delight, life thou ecstasy, let the radius of thy flight be eternity. निगूढ़ रहस्यमयी जीवन को तुम्हें आनंद नंदिनी आह्लाद दायिनी। निगूढ़ रहस्यमयी जीवन को तुम्हें आनंद नंदिनी आह्लाद दायिनी। उद्धायित उडयन गतिर परिधि तुम हेउ नित्य चिरंतनी सत्य सनातनी। निगूढ़ रहस्यमयी जीवन को तुम्हें आनंद नंदिनी आह्लाद दायिनी। उद्धायित उडयन गतिर परिधि तुम हेउ नित्य चिरंतनी सत्य सनातनी। श्री अरविंद जीवन को एक शक्ति रूप में विवेचना करिसंती। शक्तिर प्रतीक हेउछि नारी। जीवन एठारे नारी रूप में उपस्थापित होइछि। नारी जेपरि रहस्यमयी आनंददायिनी, जीवन सेहीपरि रहस्यर गंताघर अथच आह्लाद प्रदायिनी, आनंद प्रदायिनी। जीवन रूपी नायिकाटी, जीवन रूपी नायिकाटी अनेक दुर्बोध्य रहस्य को निज मध्य चापी रखिछि। मनुष्य जीवनटी बंचु थाए मात्र पर मुहूर्त जीवन ताकू कौन भेटी दबाकू जाउछि ताहा जानी पारे नहीं। इवन इट नोज नो फर्दर स्टेप।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନକୁ ଡଟର ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ନନ୍ଦିନୀ ଆହ୍ଲାଦ ଦାୟିନୀ। ବେଦର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହା ହୋଇଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଗଗନ ପବନ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଆମର ଜୀବନର ଛନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦରୁ ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗତି, ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦାତ୍ ହି ଏବ ଖଲଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଆନନ୍ଦଂ ପ୍ରୟନ୍ତି ଅଭିସମ୍ବିଶକ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ସହସ୍ର ଜଞ୍ଜାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜନ୍ତି ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏହାକୁ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ଆମେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଚିର ହାହାମୟ ଇଚ୍ଛାର ଜୀବନ, ଜୀବନ ନୁହେଁ ତ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ। ସାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପିହିତ ପାଷାଣେ, ମୁଁ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ବା ପାରାଡକ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଜୀବନ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ, ବିଷାଦ ଓ ଆନନ୍ଦର ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ, ଯାହାର କେବଳ ଓଡ଼ିଆଟି ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବୀଣାର ମଧୁମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଭୁ ଅଛି ଏଣେ, ହୃଦ ବିଦାରକ ଶୋକଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉଠେ ତେଣେ। କରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଭା ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ, କଳହରେ ମତ ତେଣେ ମଦ୍ୟପ ଦୁର୍ଜନ। ପ୍ରକାଶେ ଲଳନା ଏଠି ଶୋଭା ଅନୁପମ, କାହିଁ ଛଳନାର ଜାଲେ ଛଟପଟ ପ୍ରାଣ। ଏ ଜୀବନ କେଉଁପରି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନ କେଉଁପରି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବିଷମୟ ଅବା ଅମୃତ ଝରଇ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦୟନୀୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। ତାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଟ୍ରିପୁଲ ସୋଲ ଫୋର୍ସରେ। I am the man of sorrow, I am he who is nailed on the wide cross of the universe. To enjoy my agony, God built the earth, my prison. He has made the drama's theme. He has sent me naked into his bitter world and beaten me with his rod of grief and pain. ବେଦନାବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁହିଁ ବିଦ୍ଧ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଯୂପକାଷ୍ଠେ। ଏ ଧରା ଗଡ଼ିଛି ଧାତା ପେଶିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟେ। ମୋ ଜୀବନ ଆବେଗକୁ ନେଇ ରଚିଛି ସେ ଏ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ। ନଗ୍ନ ଦେହେ ପ୍ରେରିତ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆଗନ୍ତୁକ। ନିୟତିର ବେଦନାର ବେତ୍ରାଘାତେ ହୁଏ ମୁହିଁ ନିତ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ। ଶୁଣିତ ଅଶ୍ରୁର ତର୍ପଣେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ନିରତ। ଏ ଜୀବନର ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ମଣିଷର, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବେଦନାବଦ୍ଧ, ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ। ବେଦନାବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁହିଁ ବିଦ୍ଧ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଯୂପକାଷ୍ଠେ। ବିଶ୍ୱର ଯୂପକାଷ୍ଠରେ ବଳି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏ ଧରା ଗଢ଼ିଛି ଧାତା ପେଶିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟେ। ମୋ ଜୀବନ ଆବେଗକୁ ନେଇ ରଚିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ। ଏବଂ ନଗ୍ନ ଦେହେ ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନଗ୍ନ ଦେହେ ପ୍ରେରିତ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆଗନ୍ତୁକ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱ ଆଗନ୍ତୁକ। ନିହତିର ବେଦନାର ବେତ୍ରାଘାତେ ହୁଏ ମୁହିଁ ନିତ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ। ନିଟ ମୁଁ ବେତ ପାହାର ଖାଉଛି। ଶୁଣିତ ଅଶ୍ରୁର ତର୍ପଣେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ନିରତ। କାହିଁକି ବେତ ପ୍ରହାର ପଡୁଛି? ମୁହଁ ଫେରେଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ତୋର ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ଶୁଣିତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କରି ତର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଉଡୟନ ଗତିର ପରିଧି ତୁମ ହେଉ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହୁଣାନ୍ତନୀ ଚିରନ୍ତନ।
ଜୀବନର ଗତି ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠୁ ସେହି ଗତି ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ ସନାତନ ହେଇଯାଉ। ଜୀବନର ଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠୁ, ସେହି ଗତି ହେଉ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିହଗ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ସହିତ। ଆମେ ବି ତ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବନ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ତାର ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଜୀବନ ରୂପକ ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଡେଣା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଡେଣାରେ ଦୁଇଟା ଭାର ସେ ନଉଛି ବୋହିକିରି, ଏବଂ ସେ ହଉଛି ଭାର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। On thy wings thou bearest high glory and disdain, Godhead and mortality, ecstasy and pain. ତୁମର ସେ ପକ୍ଷ ପରେ ବହିନିଅ ଯୁଗପଥ ଗୌରବ ଆଉ ଅନାଦର, ଏକ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ତୁମ ସାଥେ ଦେବତାର ଦିବ୍ୟତା ପୁଣି ମରଣଶୀଳତା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲାସ ସାଥେ ତୁମ ଯାତ୍ରା ପଥେ ବହିନିଅ ଗୁରୁଭାର କ୍ଲେଶ ଆଉ କଷଣର। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି ଗୌରବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ନିନ୍ଦା। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି ଦେବତାର ଦିବ୍ୟତା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଅଛି ମାନବର ମରଣଶୀଳତା। କୋଉଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କୋଉଠି କ୍ଲେଶ ରହିଛି, କଷଣ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରି ଜୀବନ ପକ୍ଷୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବର ଏ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଡ୍ୟମାନ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବରେ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଡ୍ୟମାନ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ରୂପୀ ପକ୍ଷୀଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଡେଣା ଦୋହଲାଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତାର ଏହି ଅବ୍ୟାହତ ଗତି ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ। ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଗତି ରହିଛି, ଆଉ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ଅଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ତାର ପକ୍ଷ ଦୋରେ ଧାରଣ କରିଛି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ। ଗୋଟିକରେ ଗୌରବର ଗୁରୁଭାର, ଅନ୍ୟଟିରେ ଅନାଦର। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଦେବତାର ଦିବ୍ୟତା ଓ ଅମରତ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟିରେ ମରଣଶୀଳତା, ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚୟତା। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବହନ କରେ ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ, ଅନ୍ୟଟିରେ ଦୁଃସହ କ୍ଲେଶର ଅସହାୟ ଭାର। ଦୁଃସହ କ୍ଲେଶ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟିରେ। ବିରୋଧାଭାସର ଏ ଜୀବନ, ଏହା ସତ୍ୟ। କେବେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାସନେ, କେବେ ବା ଫକୀର। ଏ ଜୀବନ ବିରୋଧାଭାସର ଜୀବନ, ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା କେବେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାସନେ, କେବେ ବା ଫକୀର। କେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶିରଭୂଷା, ତ କେବେ କଳଙ୍କର କଣ୍ଟକିତ ମୁକୁଟ। କେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ, ତ କେତେବେଳେ ସାକାନ୍ନ। ଜୀବନ ଯେତେ ଯାତନା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ପ୍ରତ୍ୟାଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, our life's repose is in the infinite, it cannot end, its end is life supreme. ଜୀବନ ଲଭିବ ଆମତା ବିଶ୍ରାନ୍ତି, ଜୀବନ ଲଭିବ ଆମତା ବିଶ୍ରାନ୍ତି। ଅସୀମ ବୁକୁରେ ନହେବ ଶେଷ ଏହାର, ଶେଷ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ। all thy bliss I would explore, all thy tyranny, cruel like the lion's roar, sweet like spring tide be. କେହି ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। all thy bliss I would explore, all thy tyranny, cruel like the lion's roar, sweet like spring tide be. କରିବି ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସକଳ ରଭସ ତବ, ତବ ନିଷ୍ଠୁରତା ସର୍ବ, କ୍ରୂର ଯଥା ସିଂହରବ। ବସନ୍ତ ବିଳାସ ସମ ତୁମେ ମଧୁମାସ, ନିଷ୍ଠୁରତା ସାଥେ ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲାସ। କରିବି ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସକଳ ରଭସ ତବ। ହେ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ଜୀବନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ।
ତମ ନିଷ୍ଠୁରତା ସର୍ବ କ୍ରୂର ତଥା ସିଂହରବ। ଜୀବନ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, କ୍ରୂର ଜଣା ପଡେ, କାରଣ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସିଂହରଡ଼ି ଆମେ ଶୁଣୁ। ବସନ୍ତ ବିଳାସ ସମୟ ତୁମେ ମଧୁମାସ, ପୁନଶ୍ଚ ଜୀବନ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ। ବସନ୍ତର ବିଳାସ ସେଠି ରହିଛି, ମଧୁମାସର ଆନନ୍ଦ ସେଠି ରହିଛି। ନିଷ୍ଠୁରତା ସାଥେ ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲାସ। ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଅନ୍ତରାଳରେ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲାସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୀବନ ଅନ୍ତରାଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ରୂରତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅତ୍ୟାଚାରର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। এই ଜୀବନ ଅନ୍ତରାଳରେ କ'ଣ ରହିଛି? କ୍ରୂରତା ରହିଛି, ନିଷ୍ଠୁରତା ରହିଛି, ଅତ୍ୟାଚାରର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଏସବୁ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍ ରାଦର ବେଡ୍ ଅଫ୍ ଥୋର୍ନସ୍। ଗୋଲାପର ତୁଳି ତଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ କଣ୍ଟକିତ ଶଯ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼େ ବୈଭବ ଯୁକ୍ତ ଗୋଲାପର ସୁକୋମଳ ପାଖୁଡ଼ା ରାଜି, ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ସହିବାକୁ ହୁଏ କଣ୍ଟକ ଆଘାତ। କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। This mortal life shall house eternity's bliss, the body itself taste immortality. There shall the world redeemer's task is done. Till then must life carry the seed of death, and sorrow's plaint be had in the slow night. ନଶ୍ୱର ଜୀବନ ହେବ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦର ଚିରନ୍ତନ ନିକେତନ। ଅମରତ୍ୱ ଭୋଗସତ୍ୱ କରିବ ଶରୀର, ସିଦ୍ଧ ହେବ ବ୍ରତ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ତାରକର। ସେତେ ଦିନ ଏ ଜୀବନ ବହିଥିବ ମୃତ୍ୟୁର ବିହନ, ଜୀବନର ମନ୍ଥର ରଜନୀରେ ଶୁଭୁଥିବ ଶୋକର କ୍ରନ୍ଦନ। Our life is a march to a victory never won. There is no end of dying and a return. ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଚୈତ୍ର ପଥେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର, ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବା। At last the traveler in the path of time arrives in the frontiers of eternity. ପରିଶେଷେ ପାନ୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଜୀବନ ପଥର ପଥିକ, ପରିଶେଷେ ପାନ୍ଥ ସମୟର ସରଣୀରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସୀମାନ୍ତରେ। ଶେଷରେ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ ନା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଜୀବନ ପଥର ପାନ୍ଥ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମୟର ସରଣୀର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସୀମାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ତୋରଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ହେବି ନାହିଁ କେବେ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଏ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାତ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ କରୁଣା ସିଞ୍ଚିତ। ଶେଷରେ ଜୀବନଟି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରମୟୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା। ସେଇ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ମାର୍ଗକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।